गणेशाय नमः। ॐ स्वस्ति श्री शारदायै नमः। ॐ स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बंसे विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणं श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए बाल बोल जो रे तमे अंतर ना परदा बोल जो रे तमे अंतर ना પડદા ખોલ જો રે। તાળી પાડીને રામ નામ બોલ જો રે। તાળી પાડીને રામ નામ બોલ જો રે।
તાળી પાડી નરસિંહ મહેતા નાગરે રે એની ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે એની ઊંડી સ્વીકારી કોરા કાગળે રે તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે તાળી પાડી સગાળ સાવાણીએ રે તાળી પાડી સગાર સાવાણીએ રે તાળી પાડી સગાળ સાવાણીએ રે તાળી પાડી સદાર સાવાણીએ રે એણે છેલ્લે અને ખાંડ્યો ખાંડીએ રે એને છેલ્લે આને ખાંડ્યો ખાંડીએ રે તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો રે તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે એ તાળી પાડતા જે શરમાય છે રે એનું જીવન એળે જાય છે રે એનું જીવન એળે જાય છે રે તાળી પાડીને રામ નામ બોલજો 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 રે બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। बोलिए वृंदावन विहारी लाल लाल की जय करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति विकरे तु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दद्यान्तिकम्मो हवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्य ते निश्चितं तन्मयन्ता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं देहावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वागरथाविव सम्पृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको राधाहस्ते परिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अम्बे मात की
श्री हनुमान जी महाराज महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय। तिरुपति बालाजी भगवान भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ચરાચર વિશ્વના સ્વામી છે. રાધા કૃષ્ણ પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર ઉપસ્થિત આપ સર્વે ભાઈઓ બહેનો, બાળકો, વડીલો, સંગીત વૃંદ, વિપ્રવૃંદ, આપ સૌના હૃદયમાં બેઠેલા શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન. આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. ખરેખર ખૂબ જ આનંદની વાત છે. ફરીવાર આપણે બધા શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના નેજા હેઠળ ઉપસ્થિત થયા છીએ. ઘણી યાત્રા દરમિયાન કથાઓનો આપણે બધાએ લાભ લીધો છે. બધી જગ્યાએ જે આપણે થોડો લાભ લીધો, પછી એ હરિદ્વારમાં હોય, રામેશ્વરમાં હોય, નેપાળ કાઠમંડુમાં હોય, કાશી વિશ્વનાથમાં હોય, દ્વારિકા, સોમનાથ, એ બધી વૃંદાવન વગેરે બધી જ જગ્યાએ જે આપણે થોડો લાભ લીધો, એનો સંપૂર્ણ લાભ આપણને તિરુપતિ બાલાજીની અંદર પ્રાપ્ત થયો. આ ધરા એટલી બધી પવિત્ર અને પાવન છે. અહીંયા બેઠેલો દેવ વેંકટેશ્વર સ્વામી, જેને આપણે વિષ્ણુ ભગવાનનું જ એક સ્વરૂપ ગણીએ છીએ, એ હાજરા હજુર અને જાગતો દેવ છે. અહીંયા ટેકવેલું માથું ક્યારેય પણ નિષ્ફળ જતું નથી. અને આપણા જીવનની અંદર પરમાત્માના દર્શન અને એની સાથે ભાગવત કથાનો જે આપણને લાભ મળ્યો, ખરેખર આપણે બધા જ ભાગ્યશાળી છીએ. અને આપણા બધા કરતાં પણ જો કોઈ ભાગ્યશાળી હોય તો એ છે આ કથાના મુખ્ય યજમાન પરિવાર, ભાઈ શ્રી જયેશભાઈ, એમના ભાઈ રમેશભાઈ અને એમનો પરિવાર. તો એમના માટે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમનું સ્વાગત સન્માન કરીએ. કારણ કે સંતો એમ કહે છે જયેશભાઈ કે સર કટાતે હરી મિલે તો સસ્તે મેં જાન. માથું વઢાવી નાખતા જો ભગવાન મળતો હોય ને તો સમજવાનું બહુ. એટલા માટે કારણ કે સંતો મહંતોએ જન્મો જન્માંતર, એક જન્મ નહીં પણ અનેક જન્મો ખપાવી નાખ્યા તો પણ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકી. અને ભાગવતમાં તો સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. આગળ આવશે કથામાં. ભાવેશભાઈ નથી કહેતા આવું આ કથામાં લખ્યું એટલા માટે હું તમને કહું છું. આ ભાગવતમાં લખ્યું છે, વ્યાસજીની વાણી છે. વ્યાસજી એમ કહે છે કે જીવના એક જન્મના નહીં પણ જ્યારે અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે એને માત્ર ભાગવત કરવાનો વિચાર આવે. એ ભાગવત કથા કરી લેવી, ભાગવત કથા સાંભળી લેવી એ તો બહુ દૂરની વાત છે. પણ જ્યારે અનેક જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે એને સત્સંગ કરવાનો, આવી કથા કરવાનો વિચાર આવતો હોય છે. એટલે ખરેખર તમારા પરિવારની ઉપર કંઈક તમારા પિતૃઓ રાજી. ઘણી વખત ભાગવત કથા
એટલા માટે થતી હોય કે ભાઈ પિતૃના મોક્ષાર્થે ભાગવત કથા વધારે થતી હોય છે, કારણ કે મોક્ષ આપવાવાળું સાધન એ આ ભાગવત છે. એટલે જો ભાગવત કથા કરીએ તો જીવને મુક્તિ મળી જાય, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. પણ આજે હું એ વાત કહેવા માંગીશ જયેશભાઈ, રમેશભાઈ, કે તમારા પિતૃઓને મુક્તિ મળી ગઈ તો જ તમને આ કથાના મુખ્ય યજમાન બનવાનો વિચાર આવ્યો, બાકી આ વિચાર આવે જ નહીં. બીજા બધા અનેક વિચારો માણસને આવે, પણ સત્સંગ કરવાનો, ભગવાનનું કંઈક કાર્ય કરવાનું, એનો વિચાર માણસને બહુ ઓછો આવતો હોય છે. એટલે જો ઈશ્વરની કૃપા, હું ઘણી વખત કહું છું કે આપણને ભગવાનની યાદ આવે અને આપણે માળા કરીએ કે આપણે પૂજા કરીએ એવું નથી હોતું, પણ જ્યારે ઈશ્વરને આપણી યાદ આવી હોય ને ત્યારે આપણા હાથમાં માળા આવે, ત્યારે આપણે સત્કર્મ કરી શકીએ. બાકી અહીંયા આપણી સાથે તિરુપતિ આવવાની ઈચ્છા તો 200-250 જણાને હતી, સમજી લો, પણ બધાનો ચાન્સ લાગ્યો નથી. ઘણાની તો ટિકિટ લીધેલી પણ કેન્સલ કરવી પડી. કહેવાનો અર્થ એ છે, કેવી આ પાવન ભૂમિ, એવી આ પાવન ધરા, અને આ ધરાધામ ઉપર હું ને તમે જ્યારે શ્રીમદ ભાગવત કથાના સત્સંગની અંદર બેઠા છીએ તો ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરતા શાસ્ત્રો કહે છે, સંતો કહે છે, શ્રીમદ ભાગવત જે છે એ પરમહંસોની સંહિતા છે. આપણે ત્યાં બગલાની વાત આવી, હંસની વાત આવી. બગલો કોને કહેવાય, હંસ કોને કહેવાય? સંસ્કૃત સાહિત્ય એમ કહે કે હંસ શ્વેત બકઃ શ્વેત કો ભેદ હંસ બકયો. હંસ પણ સફેદ હોય, એનો રંગ પણ સફેદ હોય, અને બગલાનો રંગ પણ સફેદ જ હોય. તો બંનેમાં આપણને ફરક શું? તો કે નીર ક્ષીર સમયે કિંતુ હંસ હંસ બક બક. તમે બગલાની આગળ પાણીવાળું દૂધ આપી દો તો બગલો શું કરે? પાણીવાળું દૂધ પી જાય. પણ એ જ પાણીવાળું દૂધ તમે હંસની પાસે આપશો તો હંસ શું કરે? એમાંથી દૂધ હશે એ પી જશે, પાણી છે એ રવા દેશે. એને હંસ કહેવાય. પણ શ્રીમદ ભાગવત એ તો હંસની નહીં પણ પરમહંસની કથા છે. તો પરમહંસ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે બગલો પાણીવાળું દૂધ પી જાય, હંસો એ પાણીવાળા દૂધમાંથી પાણી છૂટું કરી નાખે, દૂધ છૂટું કરી નાખે અને દૂધ પી જાય. પણ જે પરમહંસ છે એ પરમહંસ તો એને કહેવાય કે એની આગળ જો તમે પાણીવાળું દૂધ મૂકો તો એ દૂધમાંથી પાણી છૂટું તો કરી જ નાખે, દૂધ બધું પી જાય, પણ જે બચેલું પાણી હોય એ પાણીને પણ જે દૂધ બનાવીને પી જાય એને શાસ્ત્રમાં પરમહંસ કીધા છે. શ્રીમદ ભાગવત એ એવા પરમહંસોની કથા છે. આ ભાગવતની અંદર પરીક્ષિતની કથા છે, ભાગવતની અંદર યુધિષ્ઠિરની કથા છે, આ ભાગવતની અંદર વિદુરની કથા છે, ભાગવતની અંદર ભીષ્મની કથા છે, પ્રહલાદની, ધ્રુવની. એવા એવા પરમહંસો, એવા એવા દિવ્ય ચરિત્રો મારીને તમારી આગળ ભાગવતમાં વ્યાસ બાબાએ ચરિત્ર નિર્માણ કર્યા છે કે જેનું અનુસરણ કરી, અનુકરણ કરી અને આપણે આપણા જીવનની અંદર દિવ્ય તેજ પ્રગટ કરી શકીએ છીએ, જો થોડી ઘણી આપણી તૈયારી હોય તો.
શ્રીમદ ભાગવત કથાનો પ્રારંભ કરતા સૌથી પહેલાં ભાગવતનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે. ભાગવત મહાત્મય કે આનું મહત્ત્વ શું છે. જો મહત્ત્વની આપણને ખબર હશે તો જ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આ ભાગવત શું અને શું કામ જાને ત્યાં ઠેર ઠેર ભાગવતની કથાઓ થઈ રહી છે. 7 દિવસ સુધી પહેલાં તો 2 ટાઈમ ચાલતી, સવારે 9 થી 12, બપોરે 3 થી 6, આમ કથાઓ ચાલતી. અનાદિકાળથી ચાલતી આવે છે. તો એ કથાનું શું કામ લોકો ભાગવતની પાછળ ગાંડા અને ઘેલા છે. ભાગવત કથાનું મહત્વ, એ ભાગવતનું મહાત્મ્ય શ્રીમદ ભાગવતમાં નથી, પણ એ ભાગવતનું મહાત્મ્ય પદ્મ પુરાણમાં છે. પદ્મ પુરાણના મહાત્મ્યના 6 અધ્યાય એની આપણે પહેલાં ચર્ચા કરીશું અને પછી આપણે ભાગવતની અંદર પ્રવેશ કરીશું. 7 દિવસ સુધી હવે આપણે બિલકુલ આનંદ કરવાનો છે. જો અહીંયા પેટ ખોલીને આનંદ કરવાનો છે, બરાબર. કથા પણ સાંભળવાની છે અને સાથે સાથે યાત્રાનો પણ લાભ લેવાનો છે. મંદિરે દર્શન કરવા પણ જવાનું છે, આજુબાજુના સ્થળો જ્યાં પણ જેને જે રીતે ઈચ્છા હોય ત્યાં. પણ ટૂંકમાં 7 દિવસ સુધી આપણે બિલકુલ આનંદ કરવાનો છે. ઘરને ભૂલી જવાનું છે. અને ઘરનાને કદાચ આપણી બહુ યાદ આવે તો બધાની પાસે ફોન અને વિડીયો કોલ તો છે જ, અને એ છતાં પણ આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ એની એ લોકોને ખબર રાખવી હોય તો આપણા યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ પણ ચાલે છે, બરાબર. એટલે તમારા પરિવારમાં બધાને લિંક પણ તમારે આપી દેવાની, જેથી કરીને એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવે કે આપણે આ શું કરી રહ્યા છીએ. ભાગવત મહાત્મ્યની અંદર સ્વાભાવિક છે, ભાગવત પોતે પોતાના વખાણ તો બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, હીરા મુખસે ના કહે કે લાખ હે મેરા મોલ. હીરો ક્યારેય પોતાના મોઢેથી એમ ન કે મારી કિંમત આટલી થાય, એ તો જે ઝવેરી હોય એ પારખે કે ભાઈ આની કિંમત આ જ હોય. એક દ્રષ્ટાંત અહીંયા વારંવાર હું આપું છું. એક માણસ પથ્થર લઈ જિજ્ઞાસુ એક સંત મહાત્મા પાસે ગયો. મહાત્માને કીધું કે મહારાજ મને મંત્ર આપો, માળા આપો. એટલે પેલા મહારાજે પોતાની જોડીમાંથી એક પથ્થર કાઢ્યો અને એ જિજ્ઞાસુ માણસને આપ્યો કે લે ભાઈ, આ પથ્થર લઈ જા અને આની શું કિંમત આવે તપાસ કરી આવો. સવારના 6 વાગ્યા હતા. કીધું પહેલાં શાકભાજી માર્કેટમાં જા. 6 વાગે માણસ શાકભાજી માર્કેટમાં ગયો. એ 2-4 શાકભાજીવાળા હતા. પૂછ્યું કે ભાઈ આ પથ્થરની શું કિંમત આવે. એટલે પેલા બધાએ કીધું કે ભાઈ અત્યારે સવારનો બોણીનો ટાઈમ, કોઈ ઘરાક આવ્યું નથી ને તું આ પથ્થર લઈને આવી ગયો. એટલે 1-2 જણાએ એને કાઢી મૂક્યો. ને પછી એક જણાએ કીધું કે ભાઈ આમ તો આની કાંઈ કિંમત ન આવે, પણ હવે તું લઈ આવ્યો છો તો આના હું તને 5 રૂપિયા આપી દઈશ. વેચવાનો હતો નહીં, ખાલી ભાવ જ જાણવાનો હતો. એટલે એ ભાવ જાણીને આવ્યો મહારાજ પાસે કે મહારાજ આના 5 રૂપિયા કહે છે. મહારાજે કીધું હવે એક કામ કર, આ પથ્થર લઈને સોની બજારમાં જા, ત્યાં કિંમત કરી આવ. 10 વાગ્યા હતા, સોની બજાર ખુલી ગઈ હતી. એટલે પેલો માણસ પથ્થર લઈને આવ્યો સોની બજારમાં. પહેલો સોની જે બેઠો તો એને પૂછ્યું કે ભાઈ આ પથ્થરની શું કિંમત આવે. એટલે પેલા સોની ધારીને જોયો અને પછી કીધું કે ભાઈ આના હું તને 20,000 રૂપિયા આપું. હવે પેલા માણસને આમાં રસ પડ્યો કે હવારે કોઈ 5 રૂપિયા નહોતો આપતું ને અત્યારે 20,000 રૂપિયા આપે છે. એટલે એ વેચવાનો તો હતો નહીં, માત્ર કિંમત કરવાની હતી, ભાવ કરાવવાનો હતો. પથ્થર લઈને વળી પાછો સાધુ મહારાજ પાસે આવ્યો. મહારાજ હવે 20,000 રૂપિયા કહે છે. મહારાજે કીધું કે હવે 11 વાગી ગયા છે, ઝવેરી બજાર ખુલી ગયા છે, તું ઝવેરી પાસે જ્યાં નાની કિંમત કરાવી. એ ઝવેરી બજારમાં ગયો. પેલા જે ઝવેરી હતો એણે પથ્થર જોયો. એ કોઈ સામાન્ય પથ્થર નહોતો, પણ મહામૂલ્યવાન કિંમતી મણી હતો.
હીરો હતો. એટલે એણે કીધું કે ભાઈ આના હું તને 15 લાખ રૂપિયા આપું, આ તું મને આપી દે. કહેવાનો અર્થ એ છે, વસ્તુ એકની એક જ છે, પણ એની જ્યારે કિંમત સમજાય, સમજ્યા વગરનું જીવવું અને જીવો વર્ષ 1000, પણ તમે સમજીને જીવો 2 ઘડી તો સમજો બેડો પાર. જો સમજાઈ જાય, આ આખા જીવનનું રહસ્ય સમજણ ઉપર ટકેલું છે. એટલા માટે કહેવાની ઈચ્છા થાય કે સમજ સમજ કર, સંભલ સંભલ કર, કદમોं को धरता है कोई कोई, बुराई वाले बहुत है हिंसा, ભલાઈ કરતા હૈ કોઈ કોઈ. નબળા માણસો તમને ડગલે ને પગલે મળી જશે, પણ એમાંથી સજ્જન માણસ મળવો એ જો ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે ભાગવત શું છે એ જો સમજાઈ જાય તો ભાગવત સાંભળવાની વધારે આનંદ આવે, વધારે મજા આવે. એ ભાગવતનું મહત્વ મહાત્મયની કથામાં બતાવવામાં આવ્યું. અને ભાગવત મહાત્મયની કથાનો પ્રારંભ કરતા વ્યાસ બાબા પ્રથમ અધ્યાયના પહેલા જ શ્લોકની અંદર એમ લખે છે, સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વદપત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વદપત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. સચ્ચિત અને આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા કે જેઓ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરે છે, આ સૃષ્ટિને સંભાળે છે, અને જ્યારે સમય આવે ત્યારે આ સૃષ્ટિનો સંહાર કરે છે. એ જ પરમાત્મા તાપત્રય વિનાશાય માણસના જીવનની અંદર આવતા 3 પ્રકારના દુઃખો એનો નાશ કરે છે. તાપત્રય 3 પ્રકારના તાપ છે. તાપ એટલે દુઃખ, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. સાવ સીધી ભાષામાં કહું તો આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. કંઈક આપણને નાણાકીય ભીડ આવી ગઈ હોય એને આધિ કહેવાય. શરીરમાં કંઈ પીડા હોય તો એને વ્યાધિ કહેવાય. પણ જેની પાસે બધું જ હોય છતાં પણ જે દુઃખી હોય એને ઉપાધિ કહેવાય. કાંઈ જ ન હોય ને ત્યારે અભાવ નડે છે, કારણ મારી પાસે કાંઈ જ નથી. અને થોડું જ હોય ત્યારે ભાવ નડે છે, મોંઘવારી. કાંઈ જ ન હોય ત્યારે અભાવ નડે છે, થોડું જ હોય ત્યારે ભાવ નડે છે. પણ જ્યારે માણસની પાસે બધું જ હોય ને ત્યારે માણસને એનો સ્વભાવ નડે છે. અને જે સ્વભાવથી દુઃખી હોય એને આ સંસારમાં કોઈ સુખી કરી શકતું નથી. એટલે સ્વભાવ સુધરી જાય. સંતો એમ કહે કે ગાયને એમ ન કહેવું પડે કે તું ગાય થા, કૂતરાને એમ ન કહેવું પડે કે તું કૂતરો થા, વાઘને એમ ન કહેવું પડે કે તું વાઘ થા, પણ માણસને કહેવું પડે કે ભાઈ હવે તો તું માણસ થા. ગાય છે, વાઘ છે, ભેંસ છે, ઘોડો છે,
ત્યાં સુધી ગધેડો છે. આ બધાને ભગવાને બનાવ્યા આડા પણ ચાલે સીધા, અને માણસને બનાવ્યો સીધો પણ ચાલે એટલે કહેવાનો અર્થ એક કવિએ બહુ સરસ વાત કરી કે જિંદગી જીવવાની ફિલસૂફી સમજી લીધી. જિંદગી જીવવાની ફિલસૂફી સમજી લીધી, જે ખુશી આવી જીવનમાં આખરી સમજી લીધી. સમજાઈ જાય કે જીવન કઈ રીતે જીવવું છે. તાપત્રય વિનાશાય, ત્રણેય પ્રકારના દુઃખ, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ, આ ત્રણેય પ્રકારના કષ્ટમાંથી, દુઃખમાંથી મને ને તમને દૂર કરવાવાળા પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અમે વંદન કરીએ છીએ. તમે આમ દોડો તેમ દોડો, ગમે એટલું પણ તમે કરો, પણ આખીરે નોંધારાનો આધાર એકમાત્ર પરમાત્મા છે. એક હોસ્પિટલ હતું અને સાથે વિદ્યાલય પણ ખરું, યુનિવર્સિટી અને એ હોસ્પિટલ. તો નવા નવા ડોક્ટરો 2-4 તૈયાર થયેલા. એ લોકોનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું, પરીક્ષા આપી દીધેલી, ડિગ્રી પણ લગભગ આવી ગયેલી, ઇન્ટર્નશીપ પણ એ લોકોએ કરી લીધેલી. ને કેન્ટીનમાં ચાય પીવા માટે ગયા અને ચા પીતા, નાસ્તો કરતા, વાતો કરતા હતા એ ચારેય ડૉક્ટરો કે ભાઈ આપણે આટલા આટલા શરીરો જોયા, ઓપરેશનો, આપણને જે રીતે ટીચરોએ બતાવ્યું એ રીતે આપણે બધા શરીર ખોળ્યા, પણ આમાં ક્યાંય ભગવાનો એવું કાંઈ આપણને દેખાતું નથી. આ બધું એ સાયન્સ છે, આ બધું વિજ્ઞાન છે, આમાં ક્યાંય ભગવાન જેવું તો કાંઈ આપણને દેખાયું નહીં, લાગ્યું. આવી બધી બધા ચર્ચા કરતા હતા. એવામાં એમડીનો એ લોકોની ઉપર ફોન આવ્યો કે તમે ચારેય જણા આવો. વેકેશનનો સમય હતો. એમડીએ કીધું એ ચારેય છોકરાને કે હમણાં વેકેશનનો સમય છે, એટલે આપણી હોસ્પિટલના જે મુખ્ય ડૉક્ટરો છે એ બધા રજા ઉપર છે, અને અત્યારે જ આપણા શહેરનો જે મોટામાં મોટો માણસ છે એના દીકરાનું એક્સિડન્ટ થયું છે, અને એ દીકરાને આપણી હોસ્પિટલમાં એ લોકોએ દાખલ કર્યો છે. છોકરો બચે એમ નથી, અને મને તમારી 4 ઉપર આશા છે. તમે 4 જણા હોશિયાર ડૉક્ટરો છો, ભલે હજી નવા છો, પણ તમે 4 જણા હોશિયાર છો. ગમે એમ કરીને તમે આને સાજો, આને કરી દો, એને મોતના મુખમાંથી તમે બહાર કાઢી દો. ચારેયને જવાબદારી સોંપી અને ચારેય ભાઈ શું કહેવાય, તાજા, તરલા, નવયુવાન, હોશિયાર, બાહોશ, અને 4 જણાએ દિવસ રાત મહેનત કરી. એ 24 કલાકની મહેનત કર્યા પછી એમ કહેવાય કે એ જે પેલો છોકરો હતો એને મોતના મુખમાંથી આ 4 જણાએ બહાર કાઢી દીધો. અને એમડી પણ બહુ ખુશ થઈ ગયો, રાજી, કારણ કે એ જે છોકરો હતો આખા સિટીનો સૌથી મોટો માણસ, એનો છોકરો. એમડી પણ રાજી થઈ ગયો, ખુશ થઈ ગયો. 4ને પોતાની ઓફિસમાં બોલાવ્યા ને કીધું કે ભાઈ હું તમારા ચારેયથી બહુ રાજી છું, માંગો તમારે જે માગવું હોય. એટલે એ 4 જણામાંથી કોકે કીધું કે મહારાજ સાહેબ મને અઠવાડિયાની રજા આપો, કોઈકે કીધું કે મને 4 દિવસની રજા આપો, કોઈકે કીધું કે મને 5 દિવસની રજા આપો. સાહેબે કીધું કેમ તમારે બધાને રજા શું કામ જોઈએ? ત્યારે એ 4 જણા બોલ્યા એક પછી. કોઈકે કીધું કે આ જે છોકરો જે આવ્યો હતો એ બચ્ચે એમ નહોતો, એટલે મેં સાંઈ બાબાની બાધા લીધી હતી કે જો આને બચાવી દો તો હું શિરડી દર્શન કરવા. એક જણાએ કીધું કે મેં વૈષ્ણો દેવીની બાધા લીધી છે,
બરાબર. કહેવાનો અર્થ એ કે જ્યાં સુધી વાતો કરવી છે ત્યાં સુધી તો આપણે કરી લઈએ, પણ આખીરમાં નોંધારાનો આધાર જ્યારે જ્યારે જીવ ઉપર આવી બને, જ્યારે આપણી તમામ શક્તિઓ જવાબ આપી દે, અને એ સમયે મારો ને તમારો આધાર એક જ છે, નહીં છે પરમાત્મા. એટલે કહેવાનો અર્થ એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એમના ચરણોમાં હું વંદન કરું છું. બીજા શ્લોકની અંદર સુખદેવજી મહારાજની વંદના કરવામાં આવી. યમ પ્રવ્રજંતમ અનુપેતમ અપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયાતરો બિનેન્દુસ્તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મિ. આ સુખદેવજીની કથા બહુ દિવ્ય છે. જન્મ થતાની સાથે ખભા ઉપર નાળને નાખીને ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ દોડવા લાગ્યા. એમના પિતા વેદવ્યાસજી સુખદેવજી મહારાજને પુકારે છે કે બેટા ઉભા રહો, બેટા ઉભા રહો. પણ પરમાત્માની અંદર ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ એટલા બધા તન્મય હતા, તન્મયતયા તરવો ભિનેતુ, કે વ્યાસજીની વાત સુખદેવજીએ સાંભળી નહીં. કારણ કે સુખદેવજી મહારાજ પરમાત્મામાં એટલા બધા તન્મય, એટલે એટલી બધી તન્મયતા જ્યારે ઈશ્વરની તરફ આવી જાય. ડોંગરેજી મહારાજ બહુ સરસ વાત કરતા, દાળમાં મીઠું નાખતી વખતે જેટલી એકાગ્રતા હોય, તન્મયતા હોય બહેનોને, દાળમાં મીઠું નાખવું હોય, વધારે ન પડવું જોઈએ, ઓછું ન પડવું જોઈએ, બધું માપસર, એવી જો માળામાં આવી જાય. પુરુષો માટે પણ કીધું, પૈસા ગણતી વખતે જેટલી એકાગ્રતા હોય, આવું ડોંગરેજી બાપા કહેતા. આપણે માળા કરવા માટે બેસીએ ત્યારે બાજુવાળા હું કામ ઝઘડો કરે એની આપણને ખબર હોય, એવી તો આપણી માળા હોય. બે હાથ જોડીને મંદિરમાં ભગવાનની સામે ઊભા હોય, પણ મનમાં એ જ વિચારો ચાલતા હોય કે હમણાં નવા બૂટ લીધા છે, બહાર કાઢ્યા છે, કોઈ લઈ નહીં જાય તો સારું. એટલે એકાગ્રતા, એ જે તન્મયતા ઈશ્વરની અંદર, એ પરમાત્માની અંદર જે આવવી જોઈએ, એ ક્યારે આવશે? જ્યારે પરમાત્માની અંદર રુચિ પ્રગટ થશે, પ્રેમ પ્રગટ થશે. અને એ પ્રેમ ભાગવત દ્વારા માણસના હૃદયની અંદર પ્રકટ થઈ શકે છે. એટલે સુખદેવજી મહારાજ એટલા બધા પરમાત્માની અંદર તલ્લીન છે, તન્મય છે, કે પોતાના પિતા વ્યાસજીની એમણે વાત સાંભળી નહીં. એવા ભગવાન સુખદેવજી, એમના ચરણોની અંદર હું વંદન કરું છું. આમ કહી અને સુતજીએ કહેવાની શરૂઆત કરી કે હે મુનીશ્વરો, આપણે બધા જ અહીંયા જ્ઞાન છત્રનું આયોજન કરીને ભેગા થયા છે. સત્સંગ કરવાના હેતુથી હું ને તમે મેળા છીએ. જેના હૃદયની અંદર જે પ્રશ્ન હોય એ પ્રશ્ન કરી શકે છે. ત્યારે શૌનકજી ઊભા થઈ અને સૂતજીને કહ્યું કે હે સૂતજી, તમામ શાસ્ત્રોનો સાર શું છે? વૈષ્ણવો મોહ અને માયાથી કઈ રીતે છૂટા પડી જાય છે, અથવા તો વૈષ્ણવો કઈ રીતે આ માયાને છોડી શકે છે? વર્તમાન સમયમાં જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે એવું કયું શાશ્વત સાધન છે કે જેના દ્વારા જીવ
પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્ય લીલાઓની અંદર એની રુચિ થાય, એના માટેનું કોઈ સાધન હોય તો આપ જણાવો. સુતજીએ સોનકજીને કીધું કે સોનકજી, તમારા ચિત્તમાં પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ છે? અને એટલા માટે કળિયુગની અંદર જીવનો ઉદ્ધાર કરવા માટે અને કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌ કિરેણ ભાષિત. ભગવાન સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના કિનારે બેસી અને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવી હતી. એતસ્માદ પરમ કિંચિત મનઃ શુદ્ધેન વિદ્યતે. હે સોનકજી, આનાથી વધીને મનને શુદ્ધ અને શાંત કરવા માટે બીજું કોઈ સાધન છે જ નહીં. અત્યારે મારીને તમારી પાસે વિજ્ઞાનની પાસે શાકભાજી ન બગડી જાય એની વ્યવસ્થા છે, ફ્રીજમાં મૂકી દો. દવા ન બગડે એની વ્યવસ્થા છે, ત્યાં સુધી કે માણસ મરી જાય પછી એની બોડી પણ ઘણા દિવસો સુધી ન બગડે એની વ્યવસ્થા છે. પણ માણસનું મન ન બગડે એની કોઈ વ્યવસ્થા ખરી? એવું કોઈ મશીન, એવું કોઈ યંત્ર કે એની અંદર તમે માણસને નાખી દો, બટન દબાવો. રાવણને નાખ્યો હોય, બટન દબાવ્યું હોય એટલે એ રામ થઈને બહાર નીકળે. એવું કોઈ સાધન, એવું કોઈ યંત્ર વિજ્ઞાન પાસે નથી, પણ આપણા ધર્મ પાસે છે. તમે જીવને સત્સંગમાં બેસાડી દો અને જો એ સાચા હૃદયથી સત્સંગ સાંભળે. થોડીક વારનો સત્સંગ વાલિયા લૂંટારાએ સાંભળ્યો. તે વાલ્યો લૂંટારો મટી અને વાલ્મીકી ઋષિ બની. થોડીક વાર માટે પેલો અંગુલીમાલ ભગવાન બુદ્ધને મળ્યો તો એ પણ ડાકુ મટી અને સાધુ બની ગયો. કહેવાનો અર્થ એ કે સત્સંગની અંદર એ તાકાત છે જે માણસનું મન બદલી શકે છે. એની અંદર કંઈક પરિવર્તન થઈ શકે છે. એટલા માટે શુદ્ધજીએ કીધું કે મનને શુદ્ધ અને શાંત કરવા માટે મન શુદ્ધ પણ થવું જોઈએ અને શાંત પણ થવું જોઈએ. અત્યારે મારા ને તમારા કપડાં બહુ શુદ્ધ, આપણા શરીર બહુ શુદ્ધ, પણ આપણું મન કેવું છે તો આપણે પોતે જ જાણતા હોય. અને એટલા માટે કવિઓએ કીધું કે ઉપરથી ઉજળા એવા દેખાતા સજ્જનો જેવા, ઉપરથી ઉજળા એવા દેખાતા સજ્જનો જેવા, પણ મતલબી મનના મેલા મળે ત્યારે ભયંકર છે. મતલબી મનના મેલા મળે ત્યારે ભયંકર છે. મન મેલાન તન ઉજળાન, જેને ભીતર જુદી ભાત, એને વાલા દિલની વાત કોઈ દે ન કેવી કાગડા. એટલે મન શુદ્ધ થવું જોઈએ અને એ ભાગવત કરી શકે છે. આવું હું નથી કહેતો, આવું વ્યાસ બાબાએ લખ્યું છે. શુદ્ધજીનું આવું કહેવું છે. એ તસ્માદ પરમ કિંચિત મન શુદ્ધેન વિદ્યતે. અને જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. જ્યારે માણસના જન્મ જન્માંતરનો પુણ્યોદય થાય ત્યારે એને આ ભાગવતની કથા પ્રાપ્ત થાય છે. હે મુનીશ્વરો, જ્યારે રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજ કથા સંભળાવવા માટે ગંગાના કિનારે ઉપસ્થિત થયા અને ભાગવતની કથા કરી રહ્યા હતા, એ સમયે સ્વર્ગમાંથી વિમાન આવ્યું. વિમાનમાંથી દેવતાઓ બધા ઉતર્યા છે. પરીક્ષિતે કથા વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે સુકે
સુધા કુંભમ ગૃહીત્વૈવ દેવાસ્તત્ર સમાગમન શુકમ દત્વા વદન સર્વે સ્વકાલ્ય કુશલાસુરા કથા સુધામ પ્રયચ્છસ્વ ગૃહીત્વૈવ સુધામિમામ. સ્વર્ગમાંથી વિમાન આવ્યું, વિમાનમાંથી દેવતાઓ ઉતર્યા, દેવતાઓના હાથમાં અમૃતનો કુંભ હતો. એ તમામ દેવતાઓ સુખદેવજીને વંદન કરે છે. અને પછી સુખદેવજીને કીધું કે સુખદેવજી, આ કથા જે તમે પરીક્ષિતને સંભળાવી રહ્યા છો, એક કામ કરો, આ કથા તમે પરીક્ષિતને સંભળાવવાનું રવા દો, એની જગ્યાએ અમને જ સંભળાવો. અને બદલામાં આ પરીક્ષિતને જે 7 દિવસમાં મૃત્યુનો જે ભય છે કે 7 દિવસમાં એનું મૃત્યુ થશે, તો અમે અમારી સાથે અમૃત લાવ્યા છીએ, એ અમૃત પરીક્ષિતને પીવડાવી દઈએ એટલે એ અમર બની જાય. એટલે અમૃત આપણે પરીક્ષિતને આપી દઈએ અને એની જગ્યાએ આ જે કથા છે એ તમે અમને આપો. આમ જ્યારે દેવતાઓએ રજૂઆત કરીને ત્યારે સુખદેવજીએ શું કર્યું જાણો છો? સુખદેવજીએ દેવતાઓનો ઉપહાસ કર્યો છે. ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે, સુખદેવજીએ વિચાર્યું, ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે ક્વ મણિર મહા. ક્યાં કાચનો ટુકડો અને ક્યાં મહામૂલ્યવાન મણી? કાચના ટુકડાની સરખામણી ક્યારેય હીરાની સાથે થઈ શકે નહીં. એમ ક્યાં આ સ્વર્ગનું કાચના ટુકડા જેવું અમૃત અને ક્યાં મહામૂલ્યવાન મણી સમાના ભગવાનની કથા, આ ભાગવતની કથાની સરખામણી ક્યારે અમૃત સાથે થઈ શકે નહીં. આ કથા અમૃત કરતાં ચડિયાતી છે, અનેક ગણી ચડિયાતી છે. એટલા માટે સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને જ પૂછ્યું કે પરીક્ષિત બોલ, તારી શું ઈચ્છા છે? તારે અમૃત જોઈએ છે કે આ કથા જોઈએ છે? એટલે પરીક્ષિતે કીધું, તમે સૌથી પહેલા આ બંનેનો મને ફરક બતાવો કે આ બંનેમાં શું ફરક છે. સુખદેવજીએ કીધું કે પરીક્ષિત, અમૃત તને અમર બનાવી દેશે અને આ ભાગવત છે એ તને અભય બનાવી દેશે. અમૃત અમર બનાવી શકે પણ અમૃત અભય બનાવી શકતું નથી. જ્યારે ભાગવતની કથા એ તને અભયનું દાન આપી શકે છે. પરીક્ષિતે કીધું, તો પછી મારે અમૃત જોઈતું નથી, મને ભાગવતની કથા સાંભળવી છે. અનેક પ્રકારના ભયની સાથે હું ને તમે જીવન જીવીએ છીએ. રૂપિયાવાળાને રૂપિયા ઓછા થઈ જાય એનો ભય, યુવાનોને પોતાની યુવાની જતી રહેશે એનો ભય છે, રૂપવાળાને રૂપ વયું જશે એનો ભય છે. કેટલાય પ્રકારના ભયની સાથે હું ને તમે જીવન જીવીએ છીએ. પણ એક વખત જો માણસને સાચું સમજાઈ જાય, ત્યારે માણસને ખબર પડે કે આ શરીર એ કાયમ નથી, સનાતન નથી. આ શરીર નાશવંત છે. શરીરની અંદર રહેલો આત્મા એ સનાતન છે. અને ગાંધીજી એમ કહેતા કે જેમ શરીરનું પોષણ ભોજન છે, એમ આપણા આત્માનું પોષણ ભજન છે. આત્મા ક્યારે તૃપ્ત થાય? જ્યારે ભજન કરવામાં આવે, કંઈ ત્યાગ કરવામાં આવે, કંઈક તપ કરવામાં આવે. એટલે આ ત્યાગની કથા છે, આ તપની કથા છે, આ પ્રેમની કથા છે, આ વિશ્વાસની કથા છે. કહેવાનો અર્થ, સુખદેવજી મહારાજે દેવતાઓને કથાના અનઅધિકારી સમજ્યા કે આ દેવતાઓ સોદાબાજી કરવા માટે આવ્યા છે.
કથાની ક્યારેય સોદાબાજી થઈ શકતી નથી. એટલે કથાના અનધિકારી સમજી અને સુખદેવજી મહારાજે દેવતાઓને કથા આપી નથી. કારણ કે ફળદ્રુપ જમીનની અંદર તમે બીજ વાવો તો એનું અંકુર ફૂટે, કંઈક તમને વળતર મળે. પણ બંજર જમીનમાં ખેતી કરવાથી શું ફાયદો? એમ અધિકાર વિનાના માણસને કથા સંભળાવી એ રણમાં ખેતી કરવા જેવું છે. એટલે ભાગવતની કથા આવું ભાગવતમાં લખ્યું છે કે અધિકાર વગરના માણસને ક્યારેય આપવી નહીં, સંભળાવવી નહીં. સૂતજી કહે છે, પૂર્વે બ્રહ્માજીના એ ચારેય માનસ પુત્રો સનક, સનંદન, સનાતન, જેને સનત કુમારોના નામથી ઓળખવામાં આવે છે, એ બદ્રિકાશ્રમની અંદર સત્સંગ કરી રહ્યા હતા. ત્યાં તેમની મુલાકાત નારદ મુનિ સાથે થાય છે. એટલે સૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો કે હે સૂતજી, આ નારદ મુનિની મુલાકાત સનત કુમારો સાથે કઈ રીતે થઈ? નારદ મુનિએ સનત કુમારોને કયા પ્રશ્ન કર્યા એ બધી કથા સંભળાવો. ત્યારે સૂતજીએ કીધું કે એક સમયની વાત છે. નારદ મુનિ આ પૃથ્વીલોકની ઉપર આવ્યા. અહમ તો પૃથ્વીમ યાતો જ્ઞાત્વા સર્વોત્તમામિતિમ પુષ્કરમ ચ પ્રયાગમ ચ કાશીમ ગોદાવરીમ તથા હરિક્ષેત્રમ કુરુક્ષેત્રમ શ્રીરંગમ સેતુબંધનમ એવમાદિષુ તીર્થેષુ બ્રહ્મમાણસ ઇતસ્તતઃ. નારદ મુનિ આવ્યા છે, પુષ્કરમાં ગયા, પ્રયાગમાં ગયા, હરિદ્વારમાં ગયા, સેતુબંધ રામેશ્વર સુધી જઈ આવ્યા. પણ નારદ મુનિ કહે છે, મેં આ કળિયુગની અંદર આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ સત્ય જોયું નથી. સત્યમ નાસ્તિ તપઃ શોચ. કોઈ સત્ય બોલવા માટે રાજી નથી, કોઈના જીવનની અંદર તપ નથી. દયા દાનમ ન વિદ્યતે, દયા નથી, દાન નથી. અને વાત પણ સાચી. વેપારી પણ ખોટું બોલે, ભાવ કરીને ઓછું તો. એક ગામડામાં રહેતી મહિલા અને 1 કિલો ઘી લઈને બજારમાં આવી અને બજારમાં આવીને વેપારીને કીધું કે વેપારી, આ 1 કિલો ઘી છે, આના બદલામાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ આપ. પહેલાના સમયની અંદર આવી રીતના જ બધા વ્યવહારો થતા. અને 1 કિલો ઘી લઈને એણે વેપારીને કીધું કે ભાઈ બદલામાં જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુ આપ. વેપારીએ એના માણસો પાસે ઘી તોલાવ્યું તો ઘી ફક્ત નીકળ્યું 700 ગ્રામ. 1 કિલોમાં 300 ગ્રામ ઓછું. એટલે વેપારી ગામડાની મહિલા ઉપર ખીજવાઈ ગયો કે તું અમને આટલા મોટાને છેતરવા આવી છો, આમ તમારા ગામડાના લોકોથી અમે છેતરાઈ જવાના. ત્યારે પેલી ગામડાની મહિલા બિચારી રડવા લાગીને રડતા રડતા એણે વેપારીને કીધું કે વેપારી, અમે ગામડામાં રહીએ, ખોટું બોલવું અમારા લોહીમાં ન હોય, અમે ક્યારેય કોઈને છેતરીએ નહીં. ગામડામાં રહીએ એટલે અમારી પાસે કાંઈ વજન કાંટા હોય નહીં. આ તો પરમ દિવસે તારી દુકાનેથી જે 1 કિલો ખાંડ અમે લઈ ગયા હતા, એ ખાંડને ભારોભાર આ ઘી લઈ આવી છો. વિચાર કરો કોણ કોને છેતરે છે. વેપારી પણ ખોટું બોલે, ભાવ કરીને ઓછું. સત્યમ નાસ્તિ તપઃશોચમ. તપ કરવાની ભાવના નથી, પવિત્રતા નથી. દયા દાનમ ન વિદ્યતે. ઉદરમ ભરીણો જીવા વરાહકા કુટભાષિણો. પેટ ભરવા માટે બસ પોતાના જીવનને સીમિત બનાવી દીધું છે. મંદાહા સુમંદ મતયો મંદ ભાગ્યયુપદ્રવા. માણસ બુદ્ધિથી તો મંદ છે જ કળિયુગમાં, પણ ભાગ્યથી પણ મંદ છે. મંદાહા. આપણે ભલે આપણી જાતને બહુ હોશિયાર માનતા હોઈએ,
પણ વ્યાસજીએ આપણા માટે આ 5000 વર્ષ પહેલા લખી નાખેલું. કળિયુગનો માણસ કેવો છે? મંદાહા સુમંદમતયા. બુદ્ધિથી તો મંદ છે જ અને ભાગ્યથી પણ મંદ છે. હવે આવું શું કામ લખ્યું એ મારે ને તમારે વિચારવા જેવી બાબત છે. આત્મચિંતન કરવાની જરૂર છે. આ મનોરંજનની કથા નથી, આ મનોમંથનની, અને એની કરતાં પણ જો હું આગળ કહું તો મનોભંજનની કથા છે. આટલા આકરા શબ્દો વાપર્યા છે. કળિયુગનો માણસ બુદ્ધિથી તો મંદ ખરો જ, ભાગ્યથી પણ મંદ છે. તરુણી પ્રભુતા ગે હે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક. ઘરમાં સ્ત્રીઓનું રાજ ચાલે છે કળિયુગમાં, આવું વ્યાસ બાબાનું કહેવું છે. તરુણી પ્રભુતા ગે. વ્યાસજીએ તો આટલું જ લખ્યું. તુલસીદાસજીની જો ભાષા, એની જો કલમ આપણે ટાંકીએ, नारी बिबस नर सबही गुसाई और नाचे हु नर मरकट की नाई. તુલસીદાસજી કહે છે કે કળિયુગનો માણસ જેમ એની પત્ની એને નચાવે એમ નાચવા વાળો થાશે, આવું તુલસીદાસજીએ લખ્યું. મેં તો એક સાયકલની પાછળ વાંચ્યું હતું કે પત્ની નચાવે ને ભગવાન બચાવે. ટ્રકની પાછળ તો લખેલા જ હોય બધા સ્લોગન, પણ આ સાયકલની પાછળ આવું લખ્યું. એક ભાઈના બંગલાનું નામ હતું કાતર કૃપા. કાતર કૃપા, કાતર આવે ને, કાતર કૃપા. એટલે એને ત્યાં જવાનું થયું કોઈ સજ્જન માણસનું. એટલે પૂછ્યું કે ભાઈ પિતૃ કૃપા, પિતૃ છાયા, આવું બધું તો સાંભળ્યું. કોઈ જગ્યાએ સ્વસુર કૃપા, એ પણ ચાલો આપણે સમજ્યા કે ભાઈ સાસરાએ, બરાબર. એક ભાઈને ત્યાં સ્વસુર કૃપા એવું લખ્યું હતું. પૂછ્યું ભાઈ કેમ? તો કે મારી પાસે કાંઈ હતું નહીં, પણ આ તો લગ્ન થયા અને સસરાએ આ બંગલો આપ્યો એટલે આપણે સ્વસુર કૃપા લખી નાખ્યું. તો એ તો સમજાય, પણ આ કાતર કૃપા, તો કે કાંઈ નહીં, આ તો મારા બાપુજીને એપેન્ડિક્સનું ઓપરેશન કરાવવાનું હતું. એ ડૉક્ટરની પાસે ગયા, ડૉક્ટર જે ઓપરેશન કર્યું, ઓપરેશન પણ વ્યવસ્થિત થઈ ગયું. ઘરે આવ્યા બાપુજીને પેટમાં પાછું દુખવા માંડ્યું, પાછું લઈ ગયા. ભાઈ શું થયું? ત્યારે એ પેલા ડૉક્ટરે પેલું સ્કેન કર્યું, જોયું તો કાતર અંદર રહી ગઈ હતી. એટલે પછી કેસ કર્યો. તો એ લોકોએ 50 લાખ રૂપિયા આપ્યા, તો આ બંગલો બાંધ્યો, લખ્યું કાતર કૃપા. બરાબર, સીધી વાત છે. તરુણી પ્રભુતા ગે હે શ્યાલકો બુદ્ધિદાયક. નારદ મુનિ કહે છે આ રીતે કળિયુગના દોષો જોતો જોતો હું વૃંદાવન પહોંચ્યો. વૃંદાવનની અંદર મેં એક દ્રશ્ય જોયું. એક વૃક્ષ નીચે યુવાન સ્ત્રી બેઠી હતી અને એની બાજુમાં અચેત અવસ્થામાં 2 પુરુષો પડ્યા હતા. હું ત્યાંથી પસાર થયો એટલે એ મહિલાએ મને બોલાવ્યો કે ભો ભો સાધો ક્ષણમ તિષ્ઠ મત ચિંતામપી નાશય. એ મહિલાએ કીધું કે મહાત્માજી ક્ષણવાર માટે ઊભા રહો. અહીંયા સંતોએ ખૂબ વિચાર કર્યો છે. સંતો કહે છે કે પેલી મહિલાએ નારદ મુનિને એમ શું કામ કીધું કે તમે ક્ષણવાર જ ઊભા રહો? સંતો ખૂબ સુંદર કથા કરે છે, સમજવા જેવી કથા કરે છે. સંતો એમ કહે છે કે અનાજની કણ ન બગાડાય અને સાધુની ક્ષણ ન બગાડાય. કારણ કે જેનું મન પરમાત્મા સાથે તલ્લીન છે, સાધનામય છે, વારે ઘડી આપણે એને પૂછપૂછ કરી, ટોક ટોક કરી, એની સાધનાની અંદર વિક્ષેપ નાખી
તો ક્યાંક ને ક્યાંક હું ને તમે પણ અપરાધી છીએ. એટલા માટે જે સાધુ છે, જેનો તાર પરમાત્મા સાથે જોડાઈ ગયેલો છે, આપણે એવા સંતો પાસે જઈને શું કહી, મહારાજ મારા ઘરમાં આ તકલીફ છે, આ તકલીફ છે, આ છે, તે છે, એ સારું નથી. બહુ સાધુની ક્ષણ ન બગાડાય અને અનાજની કણ ન બગાડાય. એટલા માટે પેલી મહિલાએ કીધું કે મારા ક્ષણવાર માટે ઉભા. નારદ મુનિએ પૂછ્યું કે દેવી તમે કોણ છો? પેલી મહિલાએ એનો પરિચય આપ્યો કે અહમ ભક્તિ રીતિ ખ્યાતા ઈમો મેં તનયો મતો જ્ઞાન વૈરાગ્ય નામાનો કાલ યોગે ન જર્જરો. મહાત્માજી, મારું નામ ભક્તિ દેવી છે. આ બંને મારા પુત્રો છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. કોણ જાણે કેમ પણ આ બંને મારા પુત્રો એ વૃદ્ધ બની ગયા છે. ઉત્પન્ના દ્રવિડે. ત્યારબાદ ભક્તિ દેવીએ પોતાનો વિસ્તૃત પરિચય આપ્યો કે મહારાજ, હું દ્રવિડ દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ. ઉત્પન્ના દ્રવિડેરાહમ વૃદ્ધિમ કર્ણાટકે કરતા. કર્ણાટકમાં હું વૃદ્ધિ પામી. મહારાષ્ટ્રમાં ક્યાંક ક્યાંક મારું સન્માન થયું, પણ ગુર્જરે જીર્ણતામ ગતા. ગુજરાતમાં આવીને હું જીર્ણ બની ગઈ. સંતો આનો અર્થ એમ કહે કે ગુજરાતમાં આવી અને ભક્તિ પરિપક્વ થયા છે. જીર્ણ એટલે પરિપક્વ થયા. ભક્તિ દેવી કહે છે મહારાજ, પણ જેવી હું વૃંદાવનમાં આવી, એ વૃંદાવનના સંસર્ગથી વૃંદાવનમાં આવતાની સાથે હું વળી પાછી યુવતી બની ગઈ, તરુણી બની ગઈ. પણ આ મારા બંને પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ તો વૃંદાવનમાં આવ્યા છતાં પણ એમને ચેતના આવી નથી, છતાં પણ એ વૃદ્ધ છે. મહારાજ, મને એ વાતની ભારે ચિંતા છે કે હું માં હોવા છતાં પણ યુવાન છું અને આ બંને મારા દીકરા હોવા છતાં પણ વૃદ્ધ કેમ? આ બાબતની મને ભારે ચિંતા છે. નારદ મુનિએ કીધું કે દેવી ઊભા રહો, હું હમણાં જ જાણીને તમને કહું છું. નારદ મુનિએ આંખો બંધ કરી અને પરમાત્માનું ધ્યાન કર્યું, જાણ્યું અને જાણી અને ભક્તિને કીધું કે દેવી, અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે. જ્યારથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ધરાધામ છોડ્યું ત્યારથી જ કળિયુગે પગ પેસારો કરી દીધો આખી પૃથ્વી ઉપર. અને એ કળિયુગના કારણે તમામ જે કાંઈ સત્વ ગુણો હતા એ આ પૃથ્વી ઉપરથી નષ્ટ થઈ ગયા. માણસો બધા અઘાસુર બની અને પાપાચાર કરવા લાગ્યા. અત્ર તત્ર સર્વત્ર કળિયુગ વાપી ગયો છે. અને એ કળિયુગના કારણે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની જ્યાં ત્યાં ઉપેક્ષા થઈ રહી છે. કોઈને જ્ઞાનની પડી નથી, કોઈને વૈરાગ્યની પડી નથી અને કોઈને ભક્તિની પડી નથી. ભક્તિ અને આસક્તિ આ બંનેની વચમાં બહુ પાતળી દિવાલ છે. ભક્તિ કોને કહેવાય અને આસક્તિ કોને કહેવાય? આપણે આપણા માટે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ ને એ બધી આસક્તિ છે. આપણા માટે જે કાંઈ પણ કરીએ એ બધી જ આસક્તિ, અને પરમાત્મા માટે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ એ બધી ભક્તિ. બસ આટલું જ છે. ભગવાનને ડઝન કેળા ચડાવવાની બાધા લીધી હોય અને ત્યારે જે કેળા આપણે ડઝન લઈએ, અને આપણે આપણા પોતાના માટે જે ખાવા માટે ઉપવાસ હોય અને ત્યારે જે એકાદશીના કેળા આવે આપણા ઘરમાં, એ બંનેમાં જેટલો ફરક હોય ને, બસ એ જ એનું નામ જ ભક્તિ અને આસક્તિ. શું ફરક હોય એ મારે કાંઈ ચોખવટ કરવાની જરૂર નથી. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા હોય અને ત્યારે ભગવાન માટે જે ફળ આવે અને આપણે આપણા માટે જે લાવીએ, કહેવાનો અર્થ એ છે. ભક્તિ અને આસક્તિ. એટલે કળિયુગના કારણે ભક્તિ રહી નથી, જ્ઞાનની કોઈને કાંઈ પડી નથી.
વૈરાગ્યની તો વાત કરવાની આવતી જ નથી. નારદ મુનિ કહે કે ભક્તિ દેવી, તમે જેવા વૃંદાવનમાં આવ્યા એ વૃંદાવનના સ્પર્શથી તમે વળી પાછા તરુણી બની ગયા, કારણ કે હજી પણ વૃંદાવનની અંદર ભક્તિ દેવી તમે નૃત્ય કરો છો. વૃંદાવનની ધરતીની ઉપર હજી સત્વ છે કે જેનાથી તમને તમારી યુવાની પાછી મળી. અત્ર તત્ર સર્વત્ર વૃંદાવનમાં ભક્તિ દેવી નાચે છે, પણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની તો વૃંદાવનમાં પણ ઉપેક્ષા છે. પણ દેવી તમે ચિંતા ન કરો, હું હમણાં જ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને જાગૃત કરવાના પ્રયત્ન કરું છું. આમ કહી અને નારદ મુનિએ ચારે ચાર વેદોનું ઉચ્ચારણ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની આગળ કર્યું. ગીતાજીના વારંવાર પાઠ કર્યા. કાનમાં જઈ અને નારદ મુનિએ કીધું કે હે જ્ઞાન ઉઠો, હે વૈરાગ્ય ઊભા થાઓ. એમ કહેવાય છે કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ઊભા તો થયા, પણ ઊભા થઈને વળી પાછા સૂઈ ગયા. નારદ મુનિએ બહુ પ્રયત્ન કર્યા. ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે નારદ મુનિ, તમારા પ્રયત્નો જરૂર સફળ થશે, પણ એના માટે તમારે એક સત્કર્મ કરવું પડશે, અને એ સત્કર્મ તમને સંતો બતાવશે. આટલું કહી આકાશવાણી શાંત થઈ ગઈ. નારદ મુનિ વિચાર કરવા લાગ્યા, એ સંતો કોણ હશે, એ સત્કર્મ શું હશે. ત્યાર પછી નારદ મુનિ સંતોની ખોજની અંદર નીકળી પડ્યા છે. લોક મિલે પરલોક મિલે, વિધિ લોક મિલે વૈકુંઠમાં જાહી. કદાચ તમને આ લોકનું સુખ મળવું સરળ છે, મળી જાય. પરલોકનું સુખ પણ મળી જાય. સંતો કહે છે સારા કર્મ હશે, ક્યારેય કોઈનું ખરાબ નહીં કર્યું હોય, અને નીતિથી ચાલ્યા હશું, ભગવાનની કદાચ થોડી ઘણી ભક્તિ કરી હશે, તો સંતો એમ કહે છે કે આપણને વૈકુંઠની અંદર પણ જગ્યા મળી જાય. આ બધું સરળ છે, પણ મુશ્કેલ શું? લોક મિલે પરલોક મિલે, વિધિ લોક મિલે વૈકુંઠમાં જાય. સબ કુછ और મિલે સબ લેકિન સંત સમાગમ મુશ્किल ભાઈ. પણ આ સંસારની અંદર સાચો સંત મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. સમજાઈ જાય. એટલે નારદ મુનિ સંતોની ખોજમાં નીકળી પડે છે. ખોજતા ખોજતા નારદ મુનિ બદ્રિકાશ્રમ બદ્રીનારાયણ પહોંચ્યા, અને ત્યાં નારદ મુનિની મુલાકાત આ સનત કુમારો સાથે થાય છે. સનત કુમારોએ નારદ મુનિને કીધું, તમે જરાય ચિંતા ન કરો, જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની આ સમાજમાં સ્થાપના કરવા માટે એક જ ઉપાય છે, એનું નામ છે ભાગવતની કથા. તમે હરિદ્વાર પાસે આનંદ ઘાટમાં જઈને શ્રીમદ ભાગવતની કથાનું આયોજન કરો. નારદ મુનિએ શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે. ભક્તિ દેવી પોતાના બંને દીકરાઓને લઈને ત્યાં પહોંચી ગયા છે. આખો મંડપ ખીચાખીચ ભરાયેલો છે. ભક્તિ દેવીને બેસવા માટે કોઈ જગ્યા ન મળી, એટલે ભક્તિ દેવીએ પૂછ્યું કે મારે બેસવું કે મને જગ્યા બતાવો. ત્યારે સનત કુમારોએ ભક્તિ દેવીને કીધું કે હે ભક્તિ દેવી, આ કથા મંડપની અંદર જેટલા પણ સંતો પધાર્યા છે, જેટલા પણ શ્રોતાઓ પધાર્યા છે, એ તમામ શ્રોતાઓના હૃદયની અંદર તમે નિવાસ કરો. અને ભક્તિ દેવીએ ભાગવતની કથાના શ્રોતાની અંદર નિવાસ કર્યો એવી કથા બતાવી છે. એટલા માટે જેવા આપણે ભાગવતની કથામાં બેસી, આપણા હૃદયની અંદર ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. અને પછી નારદ મુનિએ પ્રશ્ન કર્યો, કે હે સનત કુમારો, આ ભાગવતની કથા દ્વારા કેવા કેવા જીવોને મુક્તિ મળે છે? સનત કુમારો કહે, યે માનવા પાપ કૃતસ્તુ સર્વદા સદા દુરાચાર રતા વિમાર્ગગા ક્રોધાગ્નિ દગ્ધા કુટિલાશ્ચ કામિનઃ સપ્તાહ યજ્ઞેન કલો પુનંતિ તે.
જે માણસ સદાને માટે પાપાચારી છે, એ મામનવા પાપ કૃતસ્તુ સર્વદા, સર્વદા પાપાચાર કરે છે. સદા દુરાચાર રતા વિમાર્ગગા, હંમેશાના માટે અવળા માર્ગે ચાલવા વાળા છે. સતત ક્રોધમાં રહે છે, ક્રોધાગ્નિ દગ્ધા, કુટિલ છે, અત્યંત કામી છે. એવા જીવો પણ 7 દિવસ સુધી એકાગ્ર ચિત્તથી જો ભાગવતની કથા સાંભળે તો 7 દિવસની અંદર, કળિયુગની અંદર એવા જીવ પણ પવિત્ર થઈ શકે છે. એવી નિર્મલા ભાગવતની કથા છે. અને આના માટે અમને તમને એક પુરાતન ઇતિહાસ સંભળાવીએ છીએ. એ તમે બધા સાવધાન થઈને સાંભળો. આમ કહી અને સનત કુમારોએ આત્મદેવ ધામના બ્રાહ્મણની કથા કરવાની શરૂઆત કરી. પણ એ કથા આપણે આવતીકાલના છત્રની અંદર જોશું. અત્યારે 2 મિનિટ માટે નામ સંકીર્તન કરશું. ત્યારબાદ કીર્તિભાઈ આપણને થોડી રૂપરેખા જણાવશે કે આપણે ક્યારે તિરુપતિ બાલાજીના દર્શન કરવા માટે જવું વગેરે વગેરે. એ ગઈકાલે જે લોકો દર્શન કરીને આવ્યા છે, એ સિવાય આ સિનિયર સિટીઝનો માટે જે આપણને મેસેજ આવ્યો હતો કે ભાઈ 65 વર્ષની ઉપરનાને ત્યાં દર્શન કરવા માટેની લાઈન છે, તો એ વિશેની પણ આપણે એમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવીએ અને ખૂબ જ આનંદથી આપણે ભાગવતની કથામાં 7 દિવસ આનંદ કરશું. એ સિવાય જેને જ્યાં જ્યાં ફરવા જવું હોય ત્યાં તમે જઈ શકો છો. સાંજના કે બપોરના કે જ્યારે પણ તમારે જમવામાં કે નાસ્તામાં તમે અહીંયા ન રહેવાના હો તે જરા આગળથી જણાવી દેજો, જેથી કરી અને એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. બીજી વસ્તુ, જેમ દિનેશભાઈ જણાવ્યું એમ આજે આપણે કથા યાત્રા લઈ અને નીકળ્યા છીએ, તો આનો અમારે નો પ્રોફિટ નો લોસ. આ રાધાકૃષ્ણ પરિવારને આ કથા દ્વારા કોઈ નુકસાન પણ ન જાય અને કોઈ બહુ મોટો નફો પણ ન મળે. બરાબર? એવા ભાવથી આ કથા આપણે ચલાવીએ છીએ. અને આની અંદર જે રકમ આપણે નક્કી કરી છે એ તમારા બધાના દાનના સહયોગથી આટલી ઓછી રકમમાં આપણે આ સારામાં સારી સુવિધા આપણે મેળવી શકીએ છીએ. અમારો એક જ ભાવ, હૃદયથી સારી રીતે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચીએ, આપણને સારી વ્યવસ્થા મળે, સારી ફેસિલિટી મળે, સારું જમવાનું મળે અને સારો આનંદ મળે, સારો સત્સંગ મળે અને એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણને બધાને આનંદ થાય. એ જ અમારો સૌથી મોટો હેતુ છે આ કથાનો. અને એટલા માટે અમે આ રીતે યાત્રા કરાવતા રહીએ છીએ. સૌથી પહેલી કથા અમે હરિદ્વારમાં કરી હતી, ત્યારબાદ રામેશ્વર ગયા, એની કરતાં વધારે આનંદ આવ્યો. ત્યારબાદ અમે કાઠમંડુ નેપાળ ગયા, ત્યાં એની કરતાં વિશેષ આનંદ આવ્યો. ત્યારબાદ કાશી ગયા, એની કરતાં વિશેષ આનંદ આવ્યો. ત્યારબાદ અમે સોમનાથ ગયા, દ્વારકા ગયા, ત્યાં પણ આનંદ આવ્યો. વૃંદાવન ગયા, રામેશ્વર ગયા, પછી જગન્નાથપુરી ગયા, લાસ્ટ યર અધિક મહિનામાં ઉજ્જૈન ગયા અને અત્યારે આપણે બધા વળી પાછા અહીંયા તિરુપતિમાં ભેગા થયા છીએ. એટલે આની અંદર અમને થોડીક અપેક્ષા દાનની પણ હોય છે, કારણ કે તમારો જે સહયોગ અને દાન મળે છે એના દ્વારા અમે આ દિન પ્રતિદિન સારામાં સારી અમે વ્યવસ્થા કરી શકીએ છીએ, સારામાં સારી હોટલમાં આપણે રહી શકીએ છીએ અને સારી રીતે આપણે આ આયોજન, એવું નહીં કે આપણે ચલો ગયા છીએ, ટૂરમાં ગયા છીએ તો પછી બને ત્યાં સુધી ચલાવી લેવું, એવું અમે રાખતા નથી. અમારી જ્યાં સુધીની કેપેસિટી હોય અને જ્યાં સુધીની અમારી તાકાત પહોંચતી હોય ત્યાં સુધી વધારેમાં વધારે સુવિધા અને સરળતા આપણને બધાને મળે એવા પ્રયત્ન રાધાકૃષ્ણ પરિવાર દ્વારા થતા હોય છે. એટલે એ રીતનું અમે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ અને બહુ હૃદયથી ને બહુ દિલથી કહું
આની અંદર તમે જે કાંઈ પણ દાન આપો છો એનાથી અમારો ઉત્સાહ વધે છે અને એના દ્વારા અમે આગળની કથાનું ખૂબ જ એ રીતે વ્યવસ્થિત આયોજન કરી શકીએ છીએ. એટલે જો તમારું હૃદય માને, મન માને, દિલ માને અને પરમાત્મા તમારી ઉપર રાજી હોય તો આપવાનું ઠેકાણું છે. દિલ દઈ અને આપજો. અહીંયા આપેલો 1 રૂપિયો તમારા માટે તમારા જીવનની અંદર પરમાત્માની કૃપાથી 1 કરોડ રૂપિયા થઈ અને તમારા જીવનની અંદર વળી પાછો મળશે. એમાં પણ કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. એવા પણ અમને વાહ, ખૂબ આનંદની વાત છે. તિરુપતિ બાલાજીના ધામમાં આવ્યા છીએ અને એમાં આજનો ભંડારો આપણને દિનેશભાઈ તરફથી મળે છે. તો એનું ભલું કરે ભગવાન મુરલી વાળો રે, એનું ભલું કરે ભગવાન મુરલી વાળો રે, એના ખાતા ખોલાવે 1000 દ્વારિકા વાળો રે, એના ખાતા ખોલાવે 1000 દ્વારિકા વાળો રે, એની પૂરે મનડાની આસ અયોધ્યા વાળો રે, એની પૂરે મંડળાની આમ અયોધ્યા વાળો રે. એ સિવાય પરમ દિવસે સુશીલાબા જે આપણી સાથે દર વર્ષે આવતા કથામાં કાઠમંડુ નેપાળની કથાની અંદર એ મુખ્ય યજમાન પણ હતા. એ ગયા વર્ષે દેવલોકને પામ્યા. તો આ પરમ દિવસે 5 મહિના એને પૂરા થાય છે. એટલે એમના દીકરીનો નૂતનબેનનો મારી ઉપર ફોન હતો કે મહારાજ પરમ દિવસે મારી મમ્મીને યાદ કરી અને કંઈક પૂજા વગેરે કરજો અને પરમ દિવસે જે કાંઈ પણ જમણવારનો ખર્ચો છે એ બધો હું આપી દઈશ. એટલે 21,000 રૂપિયા આપણને નૂતનબેન તરફથી આ કથા માટે મળે છે. તો એનું ભલું કરે ભગવાન મુરલી વાળો રે, એનું ભલું કરે ભગવાન મુરલી વાળો રે, એના ખાતા ખોલાવે 1000 અયોધ્યા વાળો રે, એના ખાતા ખોલાવે 1000 અયોધ્યા વાળો રે, એની પૂરે મનડાની આસ તિરુપતિ વાળો રે, એની પૂરે મંડળાની આમ તિરુપતિ વાળો રે. તો 2 મિનિટ માટે નામ કીર્તન કરી અને પછી આપણે કીર્તિભાઈને વિનંતી કરીશું. એ આપણને આગળની કાર્યક્રમ જણાવશે. श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, दुनिया वाले क्या जाने
ढूंढा तुझे, तू चांद में निराला है। मेरे श्याम सूरज ने ढूंढा तुझे, तू चांद में निराला है। तारों की रिमझिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की रिमझिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। ओ मेरे श्याम गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। बोल भागवत भगवान की जय। दीवड़ा जगमग जगमग थाय, દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય. दीवड़ा जगमग जगमग थाय। દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય. आरती भगवत भगवाननी थाय। આરતી ભાગવત ભગવાનની થાય. दीवड़ा जगमग जगमग थाय। દીવડા ઝગમગ ઝગમગ થાય. प्रभु અમે લાવ્યા બાજટની જો
પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર. પ્રભુ અમે લાવ્યા છે ફૂલડાનો હાર. મારા નાથ તમે પહેરો તો આનંદ થાય. નાથ તમે પહેરો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. પ્રભુ અમે લાવ્યા નિવેદનો થાળ. પ્રભુ અમે લાવ્યા નિવેદનો થાળ. હરિ તમે જમો તો આનંદ થાય. હરિ તમે જમો તો આનંદ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. આરતી ભાગવત ભગવાનની થાય. આરતી ભાગવત ભગવાનની થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. દીવડા જગમગ જગમગ થાય. કપૂર ગૌરમ કરુણાવતાર. સંસાર સાર ભુજગેન્દ્રહાર. સદા વસંતમ હૃદયાર વિંદે. ભવં ભવાની સરિતં નમામિ. મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ. મંગલં પુંડરીકાક્ષો મંગલાય તનોહરિ. સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે. શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. નારાયણી નમોસ્તુતે. ઓમ યાની કાની ચ પાપાની જન્માંતરકૃતાની ચ તાની સર્વાણિ નશ્યન્તુ પ્રદક્ષિણાયામ પદે પદે. ઓમ પુષ્પે દેવતા અભિવંદનમ અભિવંદનમ સમર્પયામિ ચ. સર્વકલ્યાણમસ્તુ. નમો નમઃ.